mercy, your grace upon me is enough, is enough, is enough. Then thousands with me is enough, is enough. Then thousands standing with me. कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा। बीत कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा। मेरे आने वाले कल में भी होगा, ओ मेरे आने वाले कल में भी होगा। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। Come on family, sing with me. उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे ए खुदा तेरे कदमों के निशान, खुदा तेरे कदमों के निशान। मेरे खुदा तेरे कदमों के निशान, तेरे कदमों के निशान हैं हर लहरों पे, तेरे कदमों के निशान हैं हर लहरों पे। तेरी आवाज वो है जो कहकर शांत करे हर एक तूफान, हर एक तूफान। जिन आंखों से मैं देखूं, जिन्हें दिल में मैं महसूस करूं, उन तूफान को एक आवाज जो शांत करे, वो तेरी आवाज है यीशु, तेरी आवाज है। मेरा यीशु कभी न छोड़ेगा, कभी न छोड़ता, कभी ना छोड़ता, कभी नहीं वो ना छोड़ता, वो ना छोड़ता, वो ना छोड़ता। सुख में वो मेरे साथ था, दुख में भी उसने ना छोड़ा। सुख में वो मेरे साथ था,
न छोड़ता, कभी न छोड़ेगा। ओ कभी न छोड़ेगा, कभी न छोड़ेगा। Father, you won't leave us, you will never forsake us. Thus says the word, thus says your word, Lord Jesus. Oh, Risandala Banshondara Namande. And this is not our confidence, Lord Jesus. This is what our faith says, Lord Jesus. This is what our heart says tonight. This is what our heart says tonight. This is what a faith cry says, Lord. And we cry out our faith tonight, Lord Jesus, which says, Lord, which says in every circumstances, in our situation, in our worst situation, oh, Ribasho Bragande Ranana, you are in our boat, Lord Jesus. You are in our boat, Lord Jesus, and we will not sink, but we will, oh, Ribashandaranande, we are Abase Bragande. We have the Master, oh Ribaseranamande, who is in our boat, oh Rabasegregende, in whose one word every storm stops, every storm must come to a calm. Oh Rinana Seranana, oh Rinana, every storm in our heart must come to an rest. Oh Rinama Sharande Rananande, and we believe, Lord Jesus, your presence is here. Oh Ribase. Whosoever is listening to this, oh, whosoever is worshipping with me right now, oh, Rinama oh, I declare in the name of Jesus, the peace, the peace that His presence carries is touching you right now, and it's touching your heart, it's touching the storm, it's speaking out loud to the storm that is in your heart tonight. Oh, Rinananande, oh, Ranande, mere gam mein डूब रहा था जब मैं आया वो चल के लहरों पे, मेरे गम में ओ डूब रहा था जब मैं आया वो चल के लहरों पे, हाथ थामा मेरा उसने, बोला चल मैं नहीं छोड़ता, कभी ना छोड़ता, कभी नहीं, मैं ना छोड़ूंगा, मैं ना छोड़ूंगा, मैं ना छोड़ूंगा, मैं ना छोड़ूंगा। बीमारी देख तेरा सिर झुका, मुझ पर तेरा बस ना चल सका, बीमारी देख तेरा सिर झुका, ओ मुझ पर तेरा बस ना चल सका, ऐसा कोई शस्त्र ना बना, come on prophesy, ओ जो कर सकेगा मेरा सामना, everybody sing it loud, बीमारी देख तेरा सिर झुका, मुझ पर तेरा बस ना चल सका, ऐसा कोई शस्त्र ना बना, जो कर
बढ़ती हुई लहरों पे तेरे, बस तेरे जिंदा खुदा तेरे महिमा में जो प्रदान तेरे, हम भी हमारे बीच जो विराजमान तेरे। ओ यहोवा नीसी ओ रिमा शांदारानांदे ओ रिमा से ब्रेगेंदे यहोवा राफा तेरे ओ रिनामा से रंदेरा नामा शोब्रा गांदे ओमरा नानंदारानांदे रे ओमरा गामा साना नानंदे रे। खुदावन विजयशाली परमेश्वर, ओ राजाओं के राजा, बस तेरे कदमों के निशान वे बस से ब्रगेंदे, ओ तेरे कदमों के निशान, तेरे कदमों के निशान जिस पर है मेरा ईमान। ओ मेरा ईमान है तेरे कदमों के निशान पर, जो उन लहरों पर है। Father, we receive the prophetic word that you have for us tonight. We believe, we believe in your word, Lord Jesus. What your word says, not the situation, what we see, Lord Jesus. हम उस वाचा पर, हम उस वचन पर विश्वास रखते हैं। हम उस विश्वास के आत्मा से हम आज we become sensitive to the spirit of faith tonight, Lord. And we say this, Father, that our eyes are upon your footsteps, which are on the waves, which are on the which are on the storm. तेरे कदमों के निशानों पर हमारा आज विश्वास है। Father, thank you for being in this worship, Lord Jesus. Thank you for being present within us, Lord. Thank you, Lord, you love us. Thank you, Lord, you are with us, Father. In the name of Jesus I pray. Amen. Praise Lord family. झालेल्या आराधनेमध्ये तुम्ही आशीर्वादित झालाय. खरं माझ्या भावाने एक सुंदर आराधनेमध्ये तुम्हाला चालवलं आणि तुम्ही पण आराधनेमध्ये खरोखर तुमचं सर्वस्व परमेश्वराला दिलंय हे आम्हाला ठाऊक आहे. खरोखर जसं परमेश्वराचं वचन सांगतं की त्याला तुम्ही तुमच्या पूर्ण अंतःकरणाने, पूर्ण शक्तीने त्याच्या समोर त्याला त्याच्या मनोभावी तुम्ही भजनी लागा. त्याचप्रमाणे तुम्ही परमेश्वराचं भजन तुमच्या पूर्ण शक्तीने बलाने केले. त्याचप्रमाणे आता आपण परमेश्वराच्या वचनामध्ये पण जायला आपण आपलं पूर्ण अंतर्याम, आपलं पूर्ण ज्ञान जे परमेश्वराकडून घेण्यासाठी जे ते आपण आता प्रार्थनेमध्ये जाऊया. Riba kaziro kora mande likala prahando la prahande likeri bazon pronto la masekere makaraba likora mala karaba zito ramande libron tarakade baziro kandro no monde bezi liron tala masakande barakaba sikeriba likona mande kazia karama kando rabakayande o de bazite rekado lo mora makazikerima likora bakazikenderi hando la kayande. प्रभू येशू, जेवढे मुलं प्रभू येशू, जेवढे तुझे मुलं आहे प्रभू येशू, तुझे मुली प्रभू येशू, आज तुझं वचन ऐकतात प्रभू येशू, त्यांच्यामध्ये प्रभू येशू, त्यांच्या हृदयाला प्रभू येशू, त्यांच्या सोलला, त्यांच्या स्पिरिटला आज मी तुझ्या रक्ताने प्रभू येशू, त्यांची भूमी मी सिंचन करतो प्रभू येशू, त्यांची भूमी आज प्रभू येशू, आज जे बीज येणार प्रभू येशू त्याच्यासाठी मी त्यांची प्रभू येशू पूर्व तयारी करतो त्यांची भूमीची प्रभू येशू, तुझ्या रक्तात त्याला धुतो प्रभू येशू, त्या भूमीला प्रभू येशू, जसं तुझं वचन येईन प्रभू येशू, ते पाणी येईन प्रभू येशू आणि ते फळ आणतील. मी घोषणा करतो प्रभू येशू त्या वचनामध्ये प्रभू येशू, तुझ्या कामामध्ये प्रभू येशू, आणि प्रत्येक पापाचा आत्मा प्रभू येशू येशूच्या नावात मी हाकलून लावतो प्रभू येशू, प्रत्येक लसचा आत्मा येशूच्या नावात मी नाकारतो प्रभू येशू, तुझ्या रक्तात मी प्रभू येशू माझ्या प्रत्येक भावाला आणि बहिणीला घेतो प्रभू येशू, आणि तुझी कृपा माझ्या प्रत्येक भावावर घोषित करतो. त्या येशूच्या नावात धन्यवाद देतो, कबूल कर. ओके, आपला जो टॉपिक चालू आहे तो म्हणजे रूम. आपण मागच्या व्हिडिओमध्ये पाहिलं
की रूम काय असतं, रूम काय होतं वगैरे वगैरे. आता जे आपण पाहणार आहे ते आपण बघणार आहे की डेपनेसमध्ये रूममध्ये आपण कसं चालायचं, त्याची कॉलिंग काय आहे, प्रत्येक मिनिस्टर जो आहे, प्रत्येक कॉलिंगमधला, प्रत्येक जो 5-fold मिनिस्ट्रीमधला, तर त्याच्या रूम्समध्ये त्यांनी कसं चालायचं, ह्या सगळ्या गोष्टी आपण पाहूया. आपण जाऊया लूक अध्याय 19 वचन 1 ते 10. लूक अध्याय 19 वचन 1. त्याने एरिहोत प्रवेश केला व त्यातून तो पुढे जात होता. तेव्हा पहा, जक्कई नावाचा कोणी एक मनुष्य होता. तो मुख्य जकातदार असून श्रीमंत होता. येशू कोण आहे हे पाहण्याचा तो प्रयत्न करत होता, पण गर्दीमुळे त्याचे काही चालेना, कारण तो ठेंगणा होता. तेव्हा तो पुढे धावत जाऊन त्याला पाहण्यासाठी उंबराच्या झाडावर चढला, कारण येशूला त्या वाटेने जायचे होते. मग येशू त्या ठिकाणी येताच दृष्टी वर करून त्याला म्हणाला, जक्कया, त्वरा करून खाली ये, कारण आज मला तुझ्या घरी उतरायचे आहे. तेव्हा त्याने त्वरेने खाली उतरून आनंदाने त्याचे आगत स्वागत केले. हे पाहून सर्व लोक कुरकुर करू लागले की पापी मनुष्याच्या घरी हा उतरायला गेला आहे. तेव्हा जक्कई उभा राहून प्रभूला म्हणाला, प्रभूजी, पहा, मी आपले अर्धे द्रव्य दरिद्रास देतो, आणि मी अन्यायाने कोणाचे काही घेतले असेल तर ते चौपट परत करतो. तर आपण जसं लास्ट व्हिडिओमध्ये पाहिलं होतं की जेव्हा तुमची अनॉइंटिंग होत असते तेव्हा तुम्ही रूममध्ये असायला पाहिजे, बरोबर. आणि तेव्हा तुम्ही तुमच्या अनॉइंटिंगमध्ये जे फंक्शन करू शकता. इथं जक्कया जो होता त्याला रूम नव्हती, त्याला कॉलिंग नव्हती, काहीच नव्हती. पण जेव्हा एक अनॉइंटेड वन आला रूममध्ये, त्याला त्याचं काम कळायला लागलं. समजतं का? येशू बोलला पण नाही तू पैसे दे कोणाला काय, पण तो म्हणतो मी त्याला 4 पट देईन. का? येशूने किती पट काम केलं? जास्त. त्यांनी 4,000ला जेवण दिलं, बाकीच्या गोष्टी जास्त केल्या. ते आपण दुसऱ्या वेळेस बघूया की आकडा काय असतो, नंबर्स काय असतात प्रॉफेटिकमध्ये किंवा क्राइस्टमध्ये नंबर काय असतात, ते आपण येणाऱ्या भागांमध्ये पाहूया. पण इथं जे ते येशू ख्रिस्त जो आहे तो आला आणि तो रूममध्ये आला. रूममध्ये एंटर केला त्याला त्याचं काम काय ते कळलं, बरोबर. जसं आपण पाहिलं होतं लास्ट व्हिडिओमध्ये की एक अनॉइंटेड वन जो आहे तो त्याला अनॉइंटिंग करण्यासाठी जातो, बरोबर. एक संदेशाचा मुलगा जातो आणि त्याला रूममध्ये घेऊन अनॉइंटिंग करतो, बरोबर. त्याचप्रमाणे इथं जे येशू ख्रिस्त त्याच्या खोलीमध्ये आला आणि त्याची लाईफ चेंज झाली, जे आपण पाहिलं होतं हृदय, बरोबर. म्हणजे याचा अर्थ तुमचं स्पिरिट चेंज होतो जेव्हा तुम्ही त्या कॉलमध्ये चालता, बरोबर. मग येशू ख्रिस्ताचं रूम काय होतं आपण ते पण बघूया. त्याच्या अगोदर आपण जाऊया प्रगटीकरण अध्याय 3 वचन 20. प्रगटीकरण अध्याय 3 वचन 20 मध्ये जाऊया. तिथं येशू ख्रिस्त काय बोलतो, योहान तिथं काय बोलतो, काढलं. प्रगटीकरण अध्याय 3 वचन 20. खरिया बहा जिखोरा माला खांदे रेखा बहा. प्रगटीकरण अध्याय 3 वचन 20. पहा, मी दाराशी उभा आहे व दार ठोकत आहे. जर कोणी माझी वाणी ऐकून दार उघडील तर मी त्याच्याजवळ आत जाईन व त्याच्या बरोबर जेवीन. आणि त्याच्याबरोबर जेवण करेन. जसं आपण पाहिलं होतं की परमेश्वर आतमध्ये आला आणि त्याला विजडम आलं की आपण काय करायला पाहिजे होतं. येशू स्वतः म्हणतो की मी दाराशी उभा आहे आणि दार ठोठावतो, बरोबर. एक आपल्या ख्रिस्तामध्ये जे वचनामध्ये एक असतं, येशू हा स्वतः दरवाजा आहे, येशू हा स्वतः रूम आहे. त्याच्यानंतर तुम्ही एक स्वतः रूम आहे, तुमची पण एक रूम आहे. जसं आपल्याला ख्रिस्तामध्ये एक रूममध्ये जायचं आहे तसं ख्रिस्त पण आपल्या रूममध्ये असलं पाहिजे, बरोबर. येशू ख्रिस्त म्हणतोय की मी तुमच्या दरवाजाच्या दाराशी आणि मी तुमचं दार जे ते नॉक करतोय आणि तुम्ही जेव्हा उघडता तेव्हा मी तुमच्या आतमध्ये येतो आणि मी तुमच्यासोबत भोजन करतो, बरोबर. आणि भोजन करण्याचा अर्थ काय? विजडम शेअर करणे, बरोबर. आपण ज्याच्यासोबत भोजन करतो आपण त्यासोबत सगळं काही शेअर करतो, सिक्रेट्स रिव्हील करतो, बरोबर. आपण जाऊया. लेखो रमासे ब्रादोहु जे मरिखे देवा सखांदे बखरबा लिरोखा बा सिखेंदे ओ रबान ठेबा सिखेंदे बे लिखो रबा सखरबा रबा एक रबा हायांदे बाराथाई सिखेंदे.
लूक 22 अध्याय 22 वचन 14. लूक अध्याय 22 वचन 14. कारण जेव्हा जेव्हा परमेश्वर पण, येशू पण, शिष्य पण, संदेष्टे पण हमेशा जायचे तेव्हा रूममध्ये जायचे, बरोबर. त्यांचं एक रूम असायचं. लूक 22:14. नंतर वेळ झाली तेव्हा तो जेवायला बसला व त्याच्याबरोबर प्रेषितही बसले. तेव्हा तो त्यांना म्हणाला, मी दुःख भोगण्यापूर्वी हे वलंडानाचे भोजन तुमच्याबरोबर करावे अशी माझी फार उत्कट इच्छा होती. कारण मी तुम्हाला सांगतो की देवाच्या राज्यात हे पूर्ण होईपर्यंत मी हे भोजन पुन्हा करणार नाही. बस. तर येशू ख्रिस्त हमेशा जे हे शिष्यांसोबत बसायचा, त्यांच्या घरामध्ये असायचं, बरोबर. त्याच्यामुळे येशूला काय नाव आहे? द लायन ऑफ जुडा, बरोबर. यहुदी गोत्रातला सिंह. प्रेषितांचं चिन्ह काय असतं प्रॉफिटिकमध्ये? सिंह, बरोबर, लायन. कारण येशू हा लायन आहे, येशू हा ॲपॉस्टल आहे, म्हणून येशू ख्रिस्ताने जे ॲपॉस्टल बनवले. कारण का? आणि त्यांच्यावरती कॉलिंग कशी आली? ते एकत्र बसले आणि एकत्र त्यांनी जेवण केलं. मग त्यांना कळलं, अरे ते ॲपॉस्टल आहे. म्हणजे याचा अर्थ आपण ज्यांच्यासोबत बसतो, ज्यांच्यासोबत खातो, आपली कॉलिंग तशी होत जाते. समजते? ती कॉलिंग, त्या कॉलिंगमध्ये आपण फंक्शन करायला लागतो. आणि त्याच्यामुळं जे जकाया, ज्याला काहीच माहिती नाही ख्रिस्ती लाईफ काय आहे, मिनिस्ट्री काय, तो पण येशू ख्रिस्त आल्या लगेच तो बोलतो, हा नाही, मी जेवढं घेतलं त्याचे 4 पट जास्त दे. का? कारण रूममध्ये तो शिरला. कोण? येशू ख्रिस्त. एक जसं आपण सुरुवात पाहिली होती की एक असते येशू ख्रिस्त आपल्या रूममध्ये येणे आणि एक असतं आपण पित्याच्या रूममध्ये जाणे. कारण पिता काय बोलला, येशू काय बोलला होता, आपण मागच्या व्हिडिओमध्ये पाहिलं की पिता बोलला की जर माझ्या पित्याच्या घरामध्ये जर खोली नसते तर मी तुम्हाला सांगितलं असतं, तर मी जातो खोली बांधायला की तिथं पुष्कळ जागा असेल, बरोबर. तिथं पुष्कळ जागा आहे, ज्याचा अर्थ रूम्स होते. देअर वेअर मेनी रूम्स. आपण जाऊया की रूम आता कॉलिंगमध्ये कसं मदत करतं. आपण पहिलं बघितलं ते म्हणजे होतं प्रॉफिटिकचं, ॲपॉस्टॉलिकचं. जे येशू ख्रिस्त हा प्रेषितांसोबत अन्न खातो आणि प्रेषितांना मग ॲपॉस्टॉलिक कॉलिंगमध्ये ते फंक्शन करतात, बरोबर. आपण अजून एक बघूया. रखिया मांजला खारी दोस प्रखाला मखाबराबाला खरा मानसी केंद्र हे. पहिले शमूएल अध्याय 10. पहिले शमूएल अध्याय 15 वचन 10. पहिले शमूएल अध्याय 15 वचन 10. मग शमूएलाला परमेश्वराचे वचन प्राप्त झाले की मी शाऊलाचा राजा केले याचा मला पछतावा होत आहे, कारण मला अनुसरण्याचे सोडून देऊन त्याने माझ्या आज्ञा पाळल्या नाहीत. यावरून शमूएलाला संताप आला व तो रात्रभर परमेश्वराचा धावा करत राहिला. सकाळी अगदी पहाटेच शमूएल उठून शाऊलाला भेटायला गेला. तेव्हा त्याला कोणी सांगितले की शाऊल कर्मेलास आला आहे आणि तेथे स्वतःच्या स्मरणार्थ त्याने एक विजयस्तंभ उभारला. पहिले शमूएल अध्याय 9 पासून, सॉरी माफ करना, अध्याय 9 वचन 23. शमूएलाने आचार्याला सांगितले, जो वाटा मी तुला राखून ठेवायला सांगितले होते तो घेऊन ये. आचार्याने मांसाचा फरा व त्याचबरोबर जे काही होते ते वर उचलले आणि शाऊलापुढे ठेवले. तेव्हा शमूएल म्हणाला, हे पहा, हे राखून ठेवलेले आहे, हे आपणास समोर ठेवून खा, कारण मी लोकांना आमंत्रण केले तेव्हापासून ह्या नेमलेल्या वेळेपर्यंत तुझ्यासाठी हे राखून ठेवले आहे. ह्या प्रकारे शाऊलाने त्या दिवशी शमूएला बरोबर भोजन केले. बस. वचनाप्रमाणे त्याचे भोजन काय खाली नाही केलं, वचन सांगतं तर उंच स्थळावरती गेले आणि तिथं रूम होती, बरोबर. तिथं रूम होती आणि त्या रूममध्ये मग त्यांनी भोजन केलं. याचा अर्थ आणि त्याच्यानंतर शाऊल जे तो संदेष्टांमधून एक करण्यात आला, बरोबर. जसं आपण पाहिलं येशू ख्रिस्तान शिष्य सोबत एका रूममध्ये असायचे, त्यांनी त्यांची कॉलिंग पण त्याच्याने शेअर केली, बरोबर.
त्याच्याने त्यांचं नॉलेज पण शेअर केलं, त्यांच्याकडे पॉवर पण आली हिलिंग करण्यासाठी, डिलिव्हरन्स करण्यासाठी, सायन्स अँड वंडर्स करण्यासाठी. समजते? म्हणजे ज्या रूममध्ये आपण असतो, ज्या रूममध्ये आपण शिकतो, त्या रूमच्या गोष्टी, त्या रूमच्या सामर्थ्य आपण फॉलो करतो. समजतं? त्या रूमचे पॉवर आपल्यावरती येतात. इथं वचनानुसार शौल जो आहे तो सॅम्युअल सोबत होता. सॅम्युअल त्याला अन्न देतो, तो खातोय, बरोबर. आणि त्याच्यानंतर तो प्रॉफिटिक गिफ्टमध्ये जातो, बरोबर. तो प्रॉफिसीज द्यायला लागतो त्याच्यानंतर. का? कारण तो पहिलं रूममध्ये आला. कोणाच्या? प्रॉफिटच्या. समजते? एक गोष्ट असते प्रॉफिट तुमच्या रूममध्ये येणार, आणि एक गोष्ट असते तुम्ही प्रॉफिटच्या रूममध्ये जाणार. समजतं? आणि येशू ख्रिस्त कोण होता? त्याची कॉलिंग काय होती? संदेष्टा, बरोबर. बट ही वॉज ॲट द सेम टाइम ही वॉज अन अपोस्टल. वाय? बिकॉज ही वॉज कॉल्ड ॲज अ लायन ऑफ जुडा. सो बिंग अ लायन ऑफ जुडा, व्हॉट ही डिड, ही गेव बर्थ टू द लायन्स. समजणार? त्याने जो आहे तो जन्म दिला सिंहांना. त्याचप्रमाणे जर एखादा संदेश आहे, तेवढंच नाही तर शिष्य पण भविष्यवाणी करू लागले होते, बरोबर. तर मग येशू ख्रिस्त हा केवळ शरीरामध्ये होता तेव्हा तो ह्या गिफ्ट्समध्ये ऑपरेट होतो, बरोबर. पण ॲट द सेम टाइम तो प्रभू पण आहे, बरोबर. ते वचनात सांगितलेलं. पण आपण जर वचन पाहिलं तर याच्यामध्ये मी थोडंसं एक वेगळा भाग घेतो. आपण पुन्हा ह्या टॉपिकवर येऊ की वचनाप्रमाणे आत्मे जे ते फॉरगिव्ह करत नाही, आत्मे क्षमा करू शकत नाही. पण परमेश्वर येशू ख्रिस्त हा क्षमा करतो. त्याच्यामुळे तो देहात आला, मरून पण पुन्हा तो जिवंत झाला आणि देहात आला. का? फॉरगिव्हनेससाठी. कारण आत्म्याच्या आयामध्ये क्षमा नाही आहे. पण त्याच्यामुळे येशू ख्रिस्त हा देहामध्ये आपल्या मध्ये आला, त्यांच्यामध्ये आला, किंवा आत्ता पण स्वर्गामध्ये तो देहात आहे, बरोबर. तेवढंच नाही, आपण येणाऱ्या काही व्हिडिओजमध्ये पाहूया तर त्याच्यावर आपण एक स्पेशल व्हिडिओ बघूया की परमेश्वराला पण एक देह आहे. परमेश्वर स्वर्गामध्ये एक देह घेऊन आहे. सगळे म्हणतात परमेश्वर आत्मा आहे, ही इज अ स्पिरिट, बट ही ऑल्सो कॅरीज अ फिजिकल बॉडी. त्याच्याकडे पण एक शारीरिक देह. त्याच्यामुळं तो क्षमा करू शकतो. कारण लॉप्रमाणे, नियमांप्रमाणे की आपण जोपर्यंत शरीरामध्ये तोपर्यंत आपण क्षमा घेऊ शकतो. त्याच्यामुळे लोक त्यांच्या शेवटच्या क्षणामध्ये पण, मृत्यूच्या वेळेस पण ते क्षमा मागतात आणि त्यांचं तारण होतं. कारण हे लॉ आहे की जोपर्यंत तुम्ही शरीरामध्ये तोपर्यंत तुमचं तारण होईल. कारण तुमच्या पापांची क्षमा शरीरामध्ये होते आणि त्याच्यामुळे तुमचा आत्मा निर्दोष ठरतो. त्याच्यामुळे पित्याला पण, येशूला पण तुम्हाला निर्दोष ठरवण्यासाठी शरीरामध्ये यावं लागलं. आणि त्याच्यामुळे येशू ख्रिस्त कोणा दुसऱ्याच्या शरीरामधून आला नाही, त्याचं शरीर त्याने रिवर्स केलं आणि मग आलं. समजतं? हे दुसरं आहे. पण आपल्या टॉपिककडे आपण पुन्हा येऊया की येशू ख्रिस्त जे तो, जसं कॉल जे होतं ते प्रॉफिट होतं, त्याचं कॉल जे होतं ॲज अ, जे आपण पाहिलं होतं की अनुवादमध्ये, गणनामध्ये 8मध्ये आपण पाहिलं होतं की येशू ख्रिस्ताची भविष्यवाणी केली पित्याने, बरोबर. इट इज द लॉर्ड हू प्रोफेसाइड. इट वॉज नॉट अ मॅन ऑफ गॉड. It was not any judge or any leader, but it was a Lord who prophesied. But according to the word of the Lord, पण परमेश्वरच्या कलामप्रमाणे की परमेश्वराने सगळं काही पूर्ण केलेलं. मग येशूला किंवा पित्याला भविष्यवाणी करण्याची गरजच नाही. समजते का? मी भविष्यवाणीच्या वरदानाबद्दल बोलतोय आता. पण तरी तो प्रत्येक संदेशाला बोलवतोय, नेतो आणि मग तो सांगतो की येणाऱ्या काळामध्ये असं होतंय. का? याचा अर्थ जो कोणी संदेशाच्या पाचारणामध्ये चालतो तो पित्याच्या पाचारणामध्ये चालतो. समजतंय का? आणि आपण जुन्या व्हिडिओमध्ये पाहिलेलं आहे पित्याकडून कोणतं पाचारण आहे? संदेशाचं. पुत्राकडून कोणतं पाचारण आहे? ॲपॉस्टलचं. म्हणजे प्रत्येक फॉर्म ऑफ द लॉर्ड, एव्हरी फॉर्म ऑफ द लॉर्ड हॅज एक डिफरंट कॉलिंग आणि इट्स डिफरंट फंक्शनलिटी. समझ में आ रहा? उनका खुद का एक ऑफिस रहता है, उनका खुद की एक कॉलिंग रहती है, उनकी खुद की एक फंक्शनॅलिटी रहती है. हे प्रत्येक जे गोष्टी आहेत ते तिन्हीमध्ये वेगवेगळे. आणि आपण जे पाहतो आता रूममध्ये, बरं, आपण येणाऱ्या काळामध्ये ऑफिस काय असतं ते पण बघूया. जे सांगण्यात आलं ते एकदम कमी होतं, आपण ते पण डीपमध्ये बघूया. पण आपण सध्या रूम पाहतो, बरोबर. आणि आपण जसं पाहिलं की येशूच्या रूममध्ये कोण घुसला, किंवा येशू ज्याच्या रूममध्ये घुसला तो इनडायरेक्टली येशूच्या रूममध्ये घुसतो, जो की जकर्या, बरोबर.
येशू त्याच्या रूममध्ये आलं फिजिकली, पण जखऱ्या त्याच्या रूममध्ये स्पिरिच्युअली जातोय. त्याच्यामधलं बिहेवियर चेंज होतो, त्याच्यामधलं स्पिरिट हा चेंज होतो. त्याच्या आपण त्याला स्पिरिच्युअल बोलतो का, कारण त्याच्या स्पिरिटमध्ये काहीतरी वेगळं होतं. जो तो अगोदर होतो तो तसा राहत नाही, तर दुसरं काय होतं. जसे पतित झालेले मॅन असतात, पतित झालेलं कोणतरी असतं, ज्याच्या आतमध्ये दुसरा आत्मा येतो, तो एक निराळा आत्मा बनतो, एक निराळा माणूस बनतो. त्याचप्रमाणे जेव्हा तुम्ही त्या रूममध्ये जाता तर तुम्ही एक निराळे माणूस बनता. समजता. शौल जो होता त्याच्या शरीरामध्ये तो लगेच त्याचं चेंज झालं, बरं, तो एक निराळा माणूस झाला. जसं तो सॅम्युअल सोबत अन्न करतोय, त्या रूममध्ये जातोय, तो शरीरामध्ये आला तेव्हा राजा होता, शरीरामध्ये आला तेव्हा तो एक संदेश होता, शरीरामध्ये आला तेव्हा तो पहिला राजा बनला. आणि मी घोषणा करतो, जो कोणी मला बघतोय तो त्यांच्या फॅमिलीमधला प्रत्येक पहिला माणूस बनतोय बाहेर जाण्यासाठी, बाहेर राज्य करण्यासाठी, ह्या युगावरती राज्य करण्यासाठी. कारण येशूने सांगितलंय की ह्या युगाला त्यांनी जिंकलं, तर तुम्ही पण जिंकले येशूच्या नावात. आपण जाऊया. Krakow der Basse de Kianus Lahire. Just a minute. Lero Prahayata Kasi Kende. Barozo Kura Malakande. O Raban Tere Bahia Kadaya Hayande. Ekarabara Kahande. O Kura Malakahande. O Ramala Karamasi. Raban Talabasi Keri Karahaya. O Ramala Karamahayande. ओ रमाला खाला हायादाला खारामा खबा खारामा खांदे. दुसरे राजे अध्याय 4 वचन 32. दुसरे राजे अध्याय 4 वचन 32. अलिशा घरात आला तेव्हा मूल मरून आपल्या खाटेवर पडले आहे असे त्याने पाहिले. आणि आत गेल्यावर त्याने त्यांच्या मागे दार लावून घेतले व परमेश्वराची प्रार्थना केली. मग मांडीवर जाऊन त्या मुलावर पडून त्याने आपले तोंड त्याच्या तोंडाला, आपले डोळे त्याच्या डोळ्यांना, आपले हात त्याच्या हातांना लावले. त्याच्यावर त्याने पाखर घातली. तेव्हा मुलाच्या देहास ऊब आली. मग त्याला सोडून तो घरात इकडे तिकडे फिरू लागला व पुन्हा वर चढून त्या मुलावर त्याने पाखर घातली. तेव्हा मुलाने 7 वेळा शिंकून डोळे उघडले. बस. पाखर घालण्याचा अर्थ काय कळाला का? हमेशा स्तोत्रामध्ये लिहिण्यात येतं, परमेश्वर हा तुमच्यावरती पाखर घालतो, माझ्या पंखाखाली पाखर घालणे वगैरे वगैरे वगैरे. का ते काही तुम्हाला ऊब येण्यासाठी तसे वचनाप्रमाणे त्याला ऊब आली जेव्हा त्याने पाखर घातली. जेव्हा आपण वचनामध्ये ऐकतो की परमेश्वर त्याच्या पंखाखाली तुम्हाला बोलतोय, पाखर घालतो, याचा अर्थ परमेश्वर तुम्हाला हीट देतो. आणि स्पिरिटमध्ये सैतान हा हीटला घाबरतो. समजते. आणि जेव्हा तुम्ही फायरमध्ये चालता त्याच्या परमेश्वर वचनात लिहिलंय की अलिशा जो आहे तो त्याच्या रूममध्ये जातो, जे की आपण कालच बघितलं बरोबर मागच्या व्हिडिओमध्ये, की एक स्त्री असते त्यासाठी रूम बांधती, जे की ह्याच अध्यायामध्ये वचन 10 मध्ये लिहिण्यात आलं की ती रूम बांधते त्यासाठी. म्हणजे ती रूम त्याची झाली आता. आणि त्याला येऊपर्यंत तिने त्याला त्याच्या रूममध्ये ठेवलं होतं. आणि त्याच्या रूममध्ये मग त्याला लाईफ भेटली बरोबर. तो त्याच्या शरीरावरती आला बरोबर. त्याचे डोळे त्याच्या डोळ्यांना लागले, त्याचे होठ त्याच्या होठांना लागले. म्हणजे ज्याच्या रूममध्ये तुम्ही चालता त्याच्या नजरेने तुम्ही पाहता, त्याच्या मुखाने तुम्ही बोलता, त्याच्या कानाने तुम्ही ऐकता. समजते का? त्या हीटमध्ये, त्या फायरमध्ये तुम्ही चालताय. समजते. ज्याच्या रूममध्ये तुम्ही चालताय त्याच्यावर जेव्हा यहोवा बोलतो जुन्या लोकांसोबत बोलायचं की मी तुमचा बाप आहे, मी तुमचा पिता आहे, मी तुमच्यावर पाखर घालतो. मग तो इनडायरेक्टली सांगत होता की तुम्ही माझ्या हिटमध्ये चालताय, तुम्ही माझ्या नजरेने पाहू शकताय. त्याच्यावर जे काय ते पाहत होते ते पजेस करत होते. का? कारण यहोवाची नजर होते त्यांच्यावरती. समजते. आपण बघूया एक टॉपिक आहे द आय म्हणून. आय काय असतं, परमेश्वरची नजर काय असते, किंवा केवळ आय काय असतं, नजर. आपण हे येणार याच्यामध्ये बघू. तर आपण वाचूया. कुठं वाचलं संकेत? 35. ओके 35. एक मिनिट बघतो. खरिया बहाजी खरी बाला खरा मासिंदे खरिया हायांदे लोकोरा महांदे ओ रबा खासी खेया खिया हायांदे ओ खरा बहांदे ओ रबाला सिखेंदे लिरूंतरा मासिद्र नहीं आंदे खरिया हायांदे ओ krahayanदे लिरो खाला बासिखे Abrando ramasse teri namonda likura basikende
आपण जाऊया निर्गम अध्याय 40 वचन 34. निर्गम अध्याय 40 वचन 34. मग दर्शन मंडपावर मेघाने छाया केली व निवास मंडप परमेश्वराच्या तेजाने भरून गेला. दर्शन मंडपावर मेघ राहिला आणि परमेश्वराच्या तेजाने निवास मंडप भरून गेला, म्हणून मोशेला आत प्रवेश करता येईना. इस्रायल लोकांच्या एकंदर प्रवासात निवास मंडपावरील मेघ वर जाई तेव्हा ते कूच करीत आणि तो मेघ वर गेला नाही तर ते कूच करीत नसत. फक्त 34 आपण इंग्लिशमध्ये वाचूया. रेखो ब्राडी खासी लिखरो अंदे मासी खांदे. कुठं आलं ते पण आपण लक्ष देऊया. Then a cloud covered the tent of the congregation, and the glory of the Lord filled the tabernacle. And Moses was not able to enter into the tent of congregation because the cloud abode thereon, and the glory of the Lord filled the tabernacle. बस. आणि परमेश्वराचं तेजाने जे होते ते टॅबरनॅकल भरलं होतं. बरं, त्याच्यामध्ये तुमचा देह काय मंदिर आहे. तुम्ही एक स्वतः काय मंदिर आहे. तुमच्या आतमध्ये एक रूम आहे, समजतं. आणि तुमच्या रूम काय फंक्शनॅलिटी तुमचे ऑफिस आहे. बरं, ऑफिस आपण नंतर पाहू स्पष्टीकरण ऑफिसचं. पण तुमचं रूम जे आहे ते तुमची कॉलिंग आहे. बरोबर, ज्या कॉलिंगमध्ये तुम्ही चालता, ज्या कामासाठी तुम्ही बोलवण्यात आलं. आणि जसं आपण पाहिलं की एलिशा जो होता त्याच्या उभीमुळं तो माणूस जिवंत झाला, तो मुलगा जो आहे तो जिवंत झाला. याचा अर्थ की ज्या रूममध्ये तुम्ही असता त्या रूममध्ये उभं असते, समजतं का. त्या रूममध्ये हीट असते आणि त्याच्याने लोकांना जीवन येतं. त्याच्यामुळे तुम्ही तुमच्या मिनिस्ट्रीमध्ये, तुमच्या लाईफमध्ये, तुमच्या कॉलमध्ये तुम्ही किती हीटने भरलेले हे मायने राखतं, समजतं. आणि वचन सांगतं तिथं हीट आली, तिथं लाईट आली, ज्याला इंग्लिशमध्ये आपण जर पाहिलं तर शकायना. बरोबर, देयर वॉज द शकायना ग्लोरी. जर दुसऱ्या वचनमध्ये जर आपण वाचलं तर एक स्पेशल वर्ड वापरण्यात आहे, शकायना ग्लोरी. शकायनाचं म्हणजे काय, एकदम शुद्ध अशी लाईट. बरोबर, अतिपवित्र, ज्याला आपण शकायनाला मोस्ट होली बोलतो. अतिपवित्र जे होते ती लाईट तिथं होती. म्हणजे साध्या लाईटमध्ये आणि अतिपवित्र लाईटमध्ये फरक आहे, समजते का. हमेशा एक जण जो आहे तो साध्या लाईटमध्ये चालतो. जर सैतान बोलतो मला प्रकाश दिसतो, मला प्रकाश दिसतोय, प्रकाशामध्ये पण फरक आहे. इव्हन सैतानाला पण प्रकाश माहिती आहे. याचं आश्चर्य वाटायला पाहिजे की ख्रिस्ती लोकांना प्रकाश माहिती नाही पण सैतानाला प्रकाश माहिती आहे. त्याला आग माहिती आहे, समजते. त्याला रूम माहिती आहे, तुमची कोणती रूम आहे, तुमची कोणती कॉलिंग आहे, समजते. त्याच्यामुळं सैतान स्किवाच्या मुलांना म्हणतो की मला येशू माहिती आहे, मला पौल माहिती आहे, पण तुम्ही कोण. बरं, म्हणजे तो रूमबद्दल बोलत होता. मला येशूची कॉलिंग माहिती आहे, मला पौलाची कॉलिंग माहिती आहे, तुम्ही कोण आहे. बरं, कारण नव्या करारामध्ये बायबलमध्ये त्या कॉलिंगमध्ये चाललेले फक्त 2 जण होते. येशू ख्रिस्त प्रॉफिटिकमध्ये चाललं, ॲट द सेम टाइम तो ॲपोस्टलिकमध्ये चालला. पौलाची आपण कॉलिंग पाहिली होती. बरोबर, ही वॉज अ प्रॉफिट बाय अ कॉल. से कैसे याद है सबको. जाऊया अपन. आई डोंट रिमेंबर, मेरे को याद नहीं कि मैंने ऑनलाइन बताया नहीं. ऑफलाइन हमने देखा है, फिर भी ऑनलाइन के लिए. खरियाला बहाया दोरमाला खराबाला खराबा सिखे खरे बेले खेरे बस खांदे ओखो रमा खाजा बस सिखेंदे रिखाला खरा महाया लेरों थ्रोनो मोहो आता कहया लिखो रमा सिखेरे ओखला महांदे ओखो रहंदे ओखलो महांदे ओ रबहांदे रखादा बहांदे लखारा महांदे इखारा बस कहयांदे रेखाला प्रदका सिखेंदे. प्रेषितांची कृत्ये अध्याय 9 वचन 4. प्रेषितांची कृत्य अध्याय 9 वचन 4. प्रेषितांचे कृत्य अध्याय 9 वचन 4.
तेव्हा तो जमिनीवर पडला आणि त्याने अशी वाणी आपणाबरोबर बोलताना ऐकली की, शाऊला शाऊला, माझा छळ का करतोस? बस. तर वचनाप्रमाणे पौलाने वाणी ऐकली, जे आपण पाहिलं प्रॉफिटिकमध्ये, किंवा छोटंसं सांगतोय जे की आपण प्रॉफिटिक स्कूलमध्ये पाहणार आहे, की जेव्हा तुम्ही वाणी ऐकता, whosoever hear the voice of the Lord, he is a prophet, or the prophet only can hear the voice of the Lord. There is a difference between, याच्यामध्ये फरक आहे परमेश्वराची वाणी, पित्याची वाणी, येशूची वाणी आणि पवित्र आत्म्याची वाणी, यांच्यामध्ये फरक आहे, बरोबर. हे पॉझिटिव्ह झालं. मग बाकीच्या पण वाण्या आहेत, समजते, बाकीच्या पण वाणी आहेत. आपण कोणाची वाणी ऐकतोय, आपण कोणाची वाणी पाहतो, हे आपल्याला कळणं गरजेचं आहे. कारण जो कोणी वाणी ऐकतो तो संदेष्ट आहे, आणि आपण पाहतो की येशू जो आहे तो संदेष्टाच्या आणि प्रेषिताच्या कॉलिंगमध्ये, प्रेषिताच्या रूममध्ये चालला. त्याचप्रमाणे जेव्हा सैतान बोलतो की हा पण जो आहे, मी पौलाला ओळखतो आणि मी येशूला ओळखतो, मग तो सांगतो की मला यांची रूम, मला यांची कॉलिंग माहिती आहे, हे कोणासोबत आहे. मग तो डिस्क्राईब करत होता की तो कोणाला घाबरतो, समजतं. आणि त्याच्यामुळे लिहिण्यात आलं आहे काय, आपण बघूया. त्याच्यामुळं वचन सांगतं बायबल किंवा सगळे जे तुमचं पूर्ण वर्ल्ड, तुमचं पूर्ण सगळं काय, हे 3 जणांवरती स्थापित आहे. इवन चर्च पण 3 जणांवरती. कोण कोण? प्रॉफेट, अपोस्टल, टीचर, येशू अँड जीसस क्राइस्ट. आपण वचनातून बघूया. खरी आला बहायंदे खोरा बहायंदे खसिया हायंदे रबाला खरा हांदे खया हांदे रिखित ऋणमोस खांदे. इफिस करसपत्र अध्याय 2 वचन 20. इफिस करसपत्र अध्याय 2 वचन 20. एफिसकारसपत्र अध्याय 2 वचन 20. प्रेषित व संदेष्टे ह्या पायावर तुम्ही रचलेले आहात. स्वतः ख्रिस्त येशू मुख्य कोनशिला आहे. म्हणजे 3 पाय, बरोबर. येशू ख्रिस्त, प्रेषित आणि संदेष्ट. येशू ख्रिस्त मुख्य कोनशिला आहे, तो मेन कॉर्नरस्टोन आहे. आणि त्याच्यानंतर 2 पाय वेगळे, जे आपण पाया काय, दगड काय, आत्मे काय असतात त्याच्यामध्ये बघूया की दगडामध्ये पण आत्मे असतात. त्याच्यामुळे लोक दगडाला पुजतात, त्याच्यावर लोक त्यांना देव मानतात. इव्हन आपल्या बायबलमध्ये पण काय काय लिहिण्यात आलेलं आहे, बऱ्याचशा गोष्टी. जे आपण दगड बघू की दगड काय असतो, दगडामध्ये कोणता आत्मा असतो, दगड कोणाची वाणी ऐकतो. बरं, माझा एक भाव आहे, तो हमेशा म्हणत असतो आराधना करताना की परमेश्वराचं वचन सांगतं की तुम्ही जर तुमचे मुख उघडले नाही तर दगडे बोलतील. बरं, मग दगडे बोलतात. मग काय, दगडांमध्ये कोणता आत्मा आहे, ते कसे बोलू शकतात, समजते. आपण आपल्या मेन टॉपिककडे येऊया पुन्हा, की 3 बेसिसवर जे चर्च फाउंडेड आहे. कोणते? प्रॉफिट, अपोस्टल्स अँड जीसस क्राइस्ट हिमसेल्फ. कारण आपण जसं रूमबद्दल पाहतोय, रूममध्ये आपण 2 रूम पाहिले. कोणती रूम? प्रॉफिटची रूम आणि तर आपण पाहिलं संदेशाचं रूम, प्रेषिताची रूम, आणि अजून एक रूम असते. आपण जाऊया उत्पत्ती अध्याय 24 वचन 67. उत्पत्ती अध्याय 24 वचन 67, की जुन्या करारामध्ये अजून काय काय होतं. आणि याच्यात पण अजून डीप जाण्यासाठी मी खरं सांगतो तुम्हाला, भविष्यवाणी कशी करायची, काय करायचं, आत्मे कसे पाहायचे, दूत कसे पाहायचे, हे सगळं काय जे आम्ही लवकर शिकवणार आहोत. आणि आपले प्रॉफिटिक स्कूल पण लवकर चालू होणार आहे, तो भेटून. उत्पत्ती अध्याय 24 वचन 67. 67. मग इसाकाने तिला आपली आई सारा हिच्या डेऱ्यात आणले. त्याने रिबेकाचा स्वीकार केला. ती त्याची पत्नी झाली आणि तिच्यावर त्याचे प्रेम होते. आपल्या आईच्या पश्चात
इसाक सांत्वन पावला. म्हणजे आपल्या खोलीमध्ये आपण आपल्या बायकोला आणतो, समजते का? आपण आपल्या खोलीमध्ये जे ते आपली वाईफ जे तिला आणतो आणि ते आपल्याला कम्फर्ट करते वचनानुसार. वचन सांगतं सारा ती एक्सपायर झाली तेव्हा सारा नव्हते त्यांच्या घरामध्ये. याचे अब्राहमाचे वगैरे किंवा याचे भाव वगैरे यांचे वेगळे काय जे होते ते मुलं होते. तर सारा जी होती ती एक्सपायर झाली, बरं. आणि त्याच्यानंतर वचन सांगतं रेबेका जे त्याच्यासाठी नेमलेली मुलगी जे त्याच्यासाठी ठरवलेली मुलगी जे ती त्याच्याकडे आली. आणि वचन पहिल्यांदा सांगतं की ते डेऱ्यामध्ये गेले, बरं. आतापर्यंत असं कुठंच लिहिण्यात नाही आलं की जेव्हा एक कोणाचं लग्न होतं बायबलमध्ये पण की ते डेऱ्यामध्ये गेले आणि त्यांच्या एकमेकांसोबत प्रेम केलं त्यांनी. फक्त एकदाच मेन्शन झालं इथंच, बरं. कारण रिबेका जी ती त्याच्या बापाने निवडली होती, जी परमेश्वराकडून होती, बरं. कारण त्याला प्रत्येक गोष्टीसाठी जे होते साईन आले परमेश्वराकडून. मग तुम्ही ज्या मुलीसोबत आहे काय ती मुलगी परमेश्वराकडून आहे का? काय त्या मुलीसाठी साईन आहे का? काय ती तुमच्या पित्यापासून स्वर्गीय पित्यापासून आहे का? हे तुम्हाला माहिती पाहिजे, हे तुम्हाला ठाऊक पाहिजे. कारण तिथंच मग जे तुमचं कॉल स्टार्ट होतो, बरं. कारण त्याच्या पोटी कोण जन्माला आलं? इस्रायल, बरं. जाकोब. म्हणजे याचा अर्थ जो पित्यापासून असतो त्या तुम्ही शपथबद्ध पोरांना जन्म देतात नंतर. याचा अर्थ की ज्या कॉलिंगमध्ये तुम्ही चालता तिथं तुम्ही जास्त मुले पैदा करू शकता. तुमच्याकडे जास्त मुलं कधी येतील की ज्या कामासाठी तुम्ही निवडले गेले, ज्या मुलीसाठी ज्या रूमसाठी तुम्ही निवडले गेले त्याच रूममध्ये जर तुम्ही चालले तर तुम्ही जास्त काम करू शकता, समजतं. बरेचसे लोक म्हणतात की इव्हॅन्जलिझम करणं गरजेचं आहे, इव्हॅन्जलिझम करणं गरजेचं. येस, आय ॲग्री ऑन दॅट. मी त्यांच्यासोबत सहमत आहे, 100% सहमत आहे. पण जर एखादा संदेश आहे जो भविष्यवाणी चांगलं करू शकतो, जो सिक्रेट जास्त सांगू शकतो आणि तो जे काम परमेश्वराने त्याला दिलं ते न करता दुसरे काम करतोय, मग सक्सेस भेटेल का त्याला? कधीच नाही. मग बरेचसे लोक जे ते केवळ इव्हॅन्जलिझमच्या मागे लागलेले आणि बरेचसे लोक त्यांची कॉलिंग सोडून इव्हॅन्जलिझम करतात किंवा त्यांची स्वतःची कॉलिंग इव्हॅन्जलिझम आहे पण ते संदेश ठेवू पाहतात. बरेचसे जण जे कामासाठी तुम्ही निवडले, जी मुलगी तुमच्यासाठी निवडलेली, जे घर तुमच्यासाठी निवडलेले, जे रूम तुमच्यासाठी निवडले त्या रूममध्ये चाला, त्याच्यामध्ये चाला. म्हणजे तुम्ही जास्त मुलांना पैदा करू शकता, जास्त तुम्ही जन्म देऊ शकता, आत्म्यामध्ये पण आणि शरीरामध्ये पण, समजते. आणि त्याच्यामुळे वचन सांगतं की तेव्हा जे साराच्या नंतर फक्त एका जणांनी कम्फर्ट केला आयझॅकला. कोण? त्याची वाईफ जी रेबेका जी त्याच्या पित्यापासून होती, बरोबर. म्हणजे याचा अर्थ जे कॉलिंग तुमच्या पित्यापासून असते ती कॉलिंग तुम्हाला कम्फर्ट करते, ती तुम्हाला चालवते. त्याशिवाय एखादा प्रॉफिट आहे, एखादा टीचर आहे, जेव्हा तो शिकवतो मग तेव्हा त्याला कम्फर्ट महसूस होतं, त्याला भारी वाटतं, अरे नाही परमेश्वराने जे मला सांगितलं होतं ते मी केलं. एखादा संदेश आहे जो भविष्याने परमेश्वर त्याला काय बोलले याच्यासाठी, तो तो डिलिव्हर करत नाही त्याला चैन येणार नाही, समजते. आणि एखाद्या इव्हॅन्जलिस्ट अंटिल तो गॉस्पल सांगणार नाही त्याला चैन येणार नाही, समजते का. प्रत्येकाला ज्याची त्याची कॉलिंग आहे, प्रत्येकाला ज्याची त्याची पाचारणामध्ये चालायचं आहे. तुम्ही स्वतःहून चालू नका, तर परमेश्वराला चालू द्या. तुम्ही स्वतःची बुद्धी त्याच्यामध्ये आणू नका की आज मी याच्यामध्ये चालत. परमेश्वर चालवतो, मल्टी कलर गार्मेंट पण परमेश्वर देतो, जे आपण बघू येणार याच्यामध्ये की तुम्ही प्रत्येक याच्यामध्ये कसं चालू शकता. पण त्याच्यासाठी तुमची तेवढी स्पिरिच्युअलिटी पाहिजे, त्यासाठी तेवढे तुम्ही मोठे पाहिजे आत्म्यामध्ये, समजताय. तुम्ही आत्म्यामध्ये खूप मोठे असतात पण शरीरामध्ये तुम्ही केवळ 10-15 वर्षाचे असू शकता, समजते. एखादा लहान मुलगा आहे जो की एकदम लहान आहे वयामध्ये पण आत्म्यात खूप डीप असू शकतो तो, कारण परमेश्वराची कृपा आहे. परमेश्वर वचन सांगते त्याची मर्जी ज्याच्यावर होती त्याला तो प्रकट करतो. आपल्याला विचार परमेश्वर नाही करत की मुला मी हे करू का, असं कधीच नाही विचार परमेश्वर. परमेश्वर बाप आहे आपला, परमेश्वर आहे. ज्या कोणाला त्याला रूममध्ये चालवायचं आहे तो त्याला डायरेक्ट उचलणार, आपल्याला विचारणार नाही. त्याच्यामुळे आत्ता पण आमचे वडील जे आहे ख्रिस्तामध्ये त्यांना वाटतं की हा लहान आहे, हो कसं काय एवढं सांगू शकतो, हा याच्यामध्ये कसं काय चालू शकतो. मला नाही वाटत, तुम्हाला कसं काय नाही वाटत. परमेश्वराने ते तुम्हाला विचारलं कधी? परमेश्वराने पृथ्वी निर्माण करते तुम्हाला नाही विचारलं माझे भाव.
परमेश्वर कोणाला पण उभा करतो. समजते? आपण जाऊया. रिको लब्रहांदे बसीतो को प्रभु आसे लेखे रे बाजी खारा महायांदे लिखेंदे. आपण बघू. खरबला से आपण जाऊ मत्ते 11 वचन 27. मत्ते 11 वचन 27. माझ्या पित्याने माझ्या हाती सर्व काही दिले आहे आणि पित्या वाचून पुत्राला कोणी ओळखत नाही आणि पुत्रा वाचून व ज्या कोणास त्याला प्रकट करण्याची पुत्राची इच्छा असेल त्या वाचून पित्याला कोणी ओळखत नाही. अहो कष्टी व भाराक्रांत जन हो, तुम्ही सर्व माझ्याकडे या, म्हणजे मी तुम्हाला विसावा देईन. बस. आपण आय बिलीव्ह लास्ट व्हिडिओमध्ये पाहिलं होतं की गॉड इन डार्कनेसमध्ये पाहिलं होतं आपण. गॉड इन डार्कनेसमध्ये पाहिलं होतं की मोशेला परमेश्वर कळतो, त्याला विसावा कळतो. कधी? जेव्हा त्याला पिता आणि पुत्र दोन्ही कळतो. बरोबर? जर तुम्हाला विसावा पाहिजे, हमेशा बरेचसे जण हे वचन घेतात, विसावा कष्टी भाराक्रांती. हे कधी येतं तुमच्याकडे? विसावा कधी येतो? रेस्ट कधी करता तुम्ही? जेव्हा तुम्हाला पिता आणि पुत्र दोन्ही पण ठाऊक असतो. समजते? आपण जाऊया मत्ते 16 वचन 17. कारण आपण हे अचानक रूममध्ये काय घेतलं? आपण रूम पाहिले, पित्याची रूम. जसं आपण सुरुवातीला मागच्या व्हिडिओमध्ये पाहिलं, पित्याकडे एक रूम. येशू हा रूमच्या दाराशी उभा आहे. समजते? हे दोघांचे वेगवेगळे रूम आहे. पित्याची रूम प्रॉफेटिक, पुत्राची रूम प्रेषित, अपॉस्टोलिक. पाहूया मत्ते अध्याय 16 वचन 17. येशूने त्याला म्हटले, शिमोन बायोरना, धन्य तुझी. येशूने त्याला म्हटले, शिमोन बायोरना, धन्य तुझी, कारण मांस व रक्त यांनी नव्हे तर माझ्या स्वर्गातील पित्याने हे तुला प्रकट केले आहे. बस. म्हणजे आपल्याला जेव्हा रेव्हलेशन येतं ते कोणापासून येतं? पित्यापासून. प्रगट केले. प्रगट काय? इट मीन्स रिव्हील. द फ्लेश अँड ब्लड दे डिड नॉट रिव्हील यू बट द हेवनली फादर रिव्हील्ड यू. बरं? असं वचनात लिहिणे. म्हणजे याचा अर्थ रक्त आणि मांस पण काहीतरी रिव्हील करतं. बरं? आपण येणाऱ्या याच्यामध्ये पाहूया रिव्हीलमध्ये की ते काय रिव्हील करतं. फक्त थोडंसं हिंट दिलं. इथं जे आहे ते आपण पाहणार आहे की आपण जेव्हा रेव्हलेशनमध्ये चालायचं असतं तर आपल्याला पित्या माहिती असणं गरजेचं होतं. त्याच्यामुळं सगळे संदेश ते रेव्हलेशनमध्ये चालतात. का? तुम्ही कोणी पण उचला, तो रेव्हलेशन देणार तुम्हाला. हमेशा रेव्हलेशन देणार. कारण प्रॉफेटची कॉलिंग असते रेव्हलेशन द्यायची. का? कारण तो पित्याला जाणतो. आपण पाहिलं प्रॉफेट हा कॉल कोणापासून आहे? पित्यापासून आहे. बरं? त्याच्यामुळं तो रेव्हलेशनमध्ये जास्त जातो. आणि त्याच्यामुळे येशू ख्रिस्त स्वतः कबूल करतो ह्या वचनामध्ये की रक्त आणि मांस यांनी तुला प्रकट केले नाही तर कोणी प्रकट केले? स्वर्गातील पित्याने. जर तुम्हाला प्रकटीकरणामध्ये चालायचं त्या रूममध्ये चालायचं आहे. त्याच्यामुळं शौल जो होता त्याला पण प्रकटीकरण माहिती होतं. त्याला पण भूतविद्या, जादूटोणा वगैरे ह्या सगळ्या गोष्टी माहिती होत्या. का? तो एक संदेशाच्या रूममध्ये चालत होता. दावीद पण ह्या सगळ्या गोष्टी माहिती आहे. ह्या सगळ्या गोष्टी त्यात चालतोय. येणाऱ्या काळामध्ये पाहूया ते सगळ्या गोष्टी आपण डीपमध्ये पाहूया. आणि जेव्हा तो म्हणतो की हे पर्वता तू त्याला का अडवलं नाही? बरोबर? तू त्याला का वाचवलं नाही? याचा अर्थ काय वचनामध्ये? कोणाला? शौलाला. याचे मिनिंग्स काय वचनामध्ये? आपण येणाऱ्या काळामध्ये बघू की हे लोक इतके डीप प्रॉफिटिकमध्ये कसं करते. जेव्हा आपण प्रॉफिटिक क्लासेस घेऊ तर आपण नक्की बघूया. पुन्हा वाचूया हे वचन. मत्ते अध्याय 16 वचन 17. येशूने त्याला म्हटले, शिमोन बारयाना, धन्य तुझी, कारण मांस व रक्त यांनी नव्हे तर माझ्या स्वर्गातील पित्याने हे तुला प्रगट केले आहे. बस. तर स्वर्गातील पिता हा प्रगट करणार आहे. त्याच्यामुळे मोशेला प्रगटीकरण झालं. समजतं? रेव्हलेशन.
पहिले 5 पुस्तक, येशू, योहान हे प्रकटीकरणामध्ये चालले माहिती, कारण ते जे होते संदिष्ट होते, त्यांना पिता माहिती होता, त्याच्यावर ते किंगडम सांगू शकत होते. किंगडम काय समजते? तुमची रूम तुम्हाला शिकवते. बरोबर, जसं आपण पाहिलं होतं की आपला अभिषेक आपल्याला सगळ्या गोष्टी शिकवतो, कारण तो खरा आहे, तो खोटा नाही. आणि कारण तो एक आत्मा आहे. म्हणजे ज्या रूममध्ये तुम्ही असता, वचनाप्रमाणे आपण पाहिलं होतं की अलिशाने तिथं जीवन दिलं त्या पोराला, जो मिळतं त्याला. कारण जीवन कोणापासून येतं? आत्म्यापासून. बरोबर, प्रेषितांमध्ये लिहिलेले, रोमन्समध्ये लिहिण्यात आलेले, कारण जीवन देण्याचा आत्मा आहे वगैरे वगैरे. बरोबर, जीवनाचा आत्मा म्हणजे याचा अर्थ संदेष्टा जो आहे तो जीवनाचा आत्मा कॅरी करतो. एक जीवन येतं आत्म्याद्वारे, पवित्र आत्म्याद्वारे, एक जीवन येतं येशूद्वारे, आणि एक जीवन येतं संदेष्टाद्वारे. समजलं? मग आपल्याला जेव्हा लाईफमध्ये चालायचं आहे तर आपल्याला स्पिरिट ऑफ लाईफ काय, आपल्याकडे स्पिरिट ऑफ लाईफ आहे का हे पण माहिती असणं गरजेचं आहे. कारण स्पिरिट ऑफ लाईफ हे दुसऱ्यांना जन्म देते. समजते? ओके, आपण अजून एक वचन पाहूया. Krakoda bazin tronomosa karido domosa la di de ke zikeri bala kandem ikla makara barricado bohua o rabande ribala karamande rikidia sikinde o ramala hande o okura mahande o rabakasi kere bahaya liro karamasende liro kalamareke o rabala karamasikinde ikla hande o rabarrakala marahayande o ramahande o khura mahayande o rabala sekede nakura mande ekere mahayande. आपण जाऊया लेवी अध्याय 8. लेरो खासे खयादो अध्याय 8 पहिल्यापासून. लेवी अध्याय 8 वचन 1. परमेश्वर मोशेला म्हणाला, तू अहरोन व त्याच्याबरोबर त्याचे मुलगे यांना आणि त्यांची वस्त्रे, अभिषेकाचे तेल, पाप अर्पणाचा गोऱ्या, 2 मेंढे आणि बेखमीर भाकरीची टोपली ही घेऊन दर्शन मंडपाच्या दाराजवळ सर्व मंडळीला एकत्र कर. परमेश्वराच्या आज्ञेप्रमाणे मोशेने केले आणि मंडळी दर्शन मंडपाच्या दाराजवळ जमली. तेव्हा मोशेने मंडळीला सांगितले, परमेश्वराने जे करायची आज्ञा दिली आहे ते हेच. मोशेने अहरोनाला व त्याच्या मुलांना आणून पाण्याने आंघोळ घातली. मग त्याने त्याला अंगरखा घातला, कमरेला कमरबंद कसला, झगा घातला, त्याच्यावर एफोद घातले आणि एफोदावर कुशलतेने विणलेली पट्टी आवळली. बस बस. तर मग हे सगळं काय लोकांसमोर झालं का? नाही, फक्त हे लोकांना जाहीर करण्यात आलं. आणि हे सगळं काय दर्शन मंडपाच्या आतमध्ये झालं. बरं, आपण पाहिलं जसं मंडप, 3 मंडप वगैरे वगैरे. बरं, हे दर्शन मंडपाच्या आतमध्ये होते, हे लेवी होते. समजते? द सन्स ऑफ अ प्रॉफिट इज अ डिफरंट थिंग. समझ में आ रहा? द सन्स ऑफ अ लेवी और द एरॉन, दे वेर लेवी. द सन्स ऑफ द प्रिस्ट आर डिफरंट. प्रेषितांचे, प्रिस्टचे, लेवीचे जे त्यांची मुलं ही एक वेगळी कन्सेप्ट आहे, आणि संदेष्टांची मुलं यांच्यामध्ये एक वेगळी कन्सेप्ट आहे. तसं आपण पाहिलं की यांची मुलं जे होते यांना आंघोळ करून वगैरे जे कपडे घालायचे आतमध्ये परमेश्वरासमोर. बरं, परमेश्वरासमोरच त्यांना कपडे घालायचे, आंघोळ करायचे, ते सगळं काय जे ते परमेश्वरासमोर करायचे. वचन पण सांगतं, पवित्र आत्मा तुम्हाला कधी सोडणार नाही, टाकणार नाही. तुमची कोणती परिस्थिती म्हणजे तुम्ही आंघोळ जरी करत असते तरी तो होली स्पिरिट तुमच्या सोबत असतो. परमेश्वर तुम्हाला पाहतो. परमेश्वर डोळे बंद नाही करत, अरे हो भोंगळ्या आता तुम्ही पाहणार नाही असं नाही म्हणत परमेश्वर. परमेश्वराची नजर तुमच्यावर आहे. जसं एक लहान बाळाला जसं आपण पाहतो
बरोबर, त्याचे आई वडील पाहतात. त्याच हिशोबाने परमेश्वर पण आपल्याला प्रत्येकाला जे ते पाहतो, तो तुम्हाला त्यागत नाही, तो हमेशा तुमच्या सोबत राहतो. का? कारण तो तुमचा बाप आहे. पण हमेशा लोक मिसकन्सेप्ट करतात, या बायबलमध्ये दिलेलं आहे परमेश्वर त्याच्या दुल्हनला घ्यायला येईन वगैरे वगैरे, किंवा आपलं जे मेन टॉपिक रूम, प्रत्येक लोक जे त्याच्या आत्मिक पित्याला जे नवरा समजतात. तुमचा आत्मिक पिता तुमचा नवरा नाही, तो तुमचा बाप आहे. समजते का? त्याला नवरा कधी समजू नका. हमेशा म्हणतात की मी माझ्या आत्मिक पिता जो आहे माझा नवरा आहे, किंवा मी याला सोडून जर दुसरीकडे गेले तर मी व्यभिचार करते. समजते? आहे असे बरेचसे चर्चेसमध्ये बरेचसे जण आहे, त्यांना वाटतं की आत्मिक पिता हा नवरा आहे. आत्मिक पिता नवरा नाही, आत्मिक पिता हा पिता असतो. बाप दुसऱ्याकडे पाठवतो शिकवण्यासाठी. समजते का? जर तुम्ही दुसऱ्याकडे जाता तर तुम्ही शिकायला जातात, पण ध्यानात राहू दे तुम्हाला बापाची घरी परत यायचं आहे. तुम्ही त्याला बाप करू नका. त्या कॉलमध्ये चाला तुम्ही, पण तुमच्या बापाला विसरू नका. समजतं? एक वेगळी गोष्ट आहे. मी सांगेन की ह्या टाईपचे लोक कसे असतात, कोण असतात, ते पण मी कधीतरी सांगेन. आपण जाऊया 1 जोडा 28-40. जसं आपण पाहिलं की प्रेषितांचे लेवीचे मुलं, याजकांचे मुलं, त्याचप्रमाणे आपण अजून एक स्क्रिप्चर बघूया, मग संदेशांच्या मुलांवरती. निर्गम 28:40. अहरोनाच्या मुलांसाठीही अंगरखे करावेत, त्यांच्यासाठी कमरबंद व फेटे करावेत. ही वस्त्रे गौरवासाठी व शोभेसाठी असावीत. तुझा भाऊ अहरोन याला व त्याच्याबरोबर त्याच्या मुलांना ही वस्त्रे चढवून त्यांना अभिषेक करावा, त्यांच्यावर संस्कार करावा आणि त्यांना पवित्र करावे, म्हणजे ते याजक ह्या नात्याने माझी सेवा करतील. त्यांच्यासाठी सणाचे चोळणे करावे. इंग्लिशमध्ये वाचूया, संस्कार करावा. संस्कार करणे काय असतं माहिती म्हणून वाचूया इंग्लिशमध्ये, कारण बरेचसे ख्रिश्चन जे इवन बिग मॅन ऑफ गॉड्स, दे डोंट नो दिस थिंग. संस्कार करणे. And thou shalt put them upon Aaron thy brother and his sons with him, and shalt anoint them and consecrate them and sanctify them, that they may minister unto me in the priest office. कॉन्सिक्रेट देम म्हणजे काय? पहिलं त्यांना अनॉइंट कर आणि मग कॉन्सिक्रेट कर, संस्कार कर. बरोबर? अभिषेक तर आपल्याला येतं लक्षात की अभिषेक कर, पण आता कॉन्सिक्रेशन काय? आता संस्कार करणे काय म्हणजे याचा अर्थ की त्यांना तू शिकव, त्या रूममध्ये तू त्यांना शिकव, त्यांना सांग, त्यांना कॉन्सिक्रेट कर, ज्ञान त्यांना सांग की हे काय काय नाही. एक मिनटं, लेट मी टेल यू. La roca baziro kurama rakahide karahande la karama sikende o brada hayande likere here li rumala bahayande kando. दुसरे राज्य अध्याय 2 वचन 15. दुसरे राज्य अध्याय 2 वचन 15. थैली बास सखांदे ओ रबाबास सिखेंदे रबाबास सिखेली तेरे वाला खरामा सखांदे. दुसरे राज्य अध्याय 2 वचन 15. यरीहो येथल्या संदेष्टांचे शिष्य त्याला लांबून पाहून म्हणाले, एलियाचा आत्मा अलिशाच्या ठाई उतरला आहे. त्यांनी सामोरे येऊन त्याला जमिनीपर्यंत लावून नमन केले. थोडंसं मागं पहिलं वचनापासून, म्हणजे त्याच्या अगोदर. एलियाच्या अंगावरून पडलेला झगा पाण्यावर मारून तो म्हणाला, एलियाचा देव परमेश्वर कोठे आहे? त्याने तो पाण्यावर मारताच पाणी दुभागले आणि अलिशा पलीकडे गेला. एरिहो येथल्या संदेष्टांचे शिष्य त्याला लांबून पाहून म्हटले, एलियाचा आत्मा अलिशाचा ठाई उतरला आहे. बस. तर शिष्यांवरती आत्मा येत नाही, कधी ध्यान ठेवा. मुलांवरती आत्मा येतो. संदेशांचे एवढे शिष्य होते, वचन सांगते ते स्कूल ऑफ प्रॉफिट होतं, सगळं काय होतं, आमकं होतं, फलानं होतं, बट स्पिरिट एकावरती आलं. समजते? आता पण येशूचं स्पिरिट जे आहे एकावरती, त्याच्या येशू ख्रिस्त तुम्हाला शिष्य म्हणत नाही. बरेचसे तुम्हाला शिकवतील की तुम्ही शिष्य झाले,
वचनाप्रमाणे आपण शिष्य कधी झालेलोच नाही. आपण मुले म्हणून बोलवण्यात आलेलो आहे. त्याच्यामुळे परमेश्वर तुम्हाला मुले आणि मुले होण्याचा अधिकार देण्यात आलेला आहे. शिष्य होण्याचा अधिकार देण्यात आलेला नाही. समजतं काय? वचनाप्रमाणे झगा मुलावरती येतो. ते गारमेंट जे ते मॅन्टल जे ते मुलावरती येतं, ते शिष्यांवरती येत नाही. वचन पुन्हा वाचूया की एक स्पष्ट लिहिण्यात आलेलं एक शब्द तिथं. यरीहो यातले संदेष्टांचे शिष्य यातले संदेष्टांचे शिष्य, एक संदेष्टा नाही, अनेक संदेष्टांचे शिष्य. बरेचसे लोक आताच्या काळात काय करतात मध्ये एक स्पिरिच्युअल फादर करत नाही, 3-4 बाप करून ठेवतात. इथं ते चुकतात. तुम्ही त्यांना मेंटर बनवा, पण स्पिरिच्युअल फादर एकालाच बनवा, प्रत्येकाला बनवत बसू नका. एकच तुमचं स्पिरिच्युअल फादर असतो. समजतं? कारण जे अनेकांकडे जातात ना त्यांच्यावरती तो झगा येत नाही. तो मेंटल ते रिसिव्ह करू शकत नाही, जे मेंटल परमेश्वराने ठेवलेले. समजतं? कारण वचनाप्रमाणे आपण पाहिलं की जसं रेबेकाने इसकाला संतुष्ट केलं, त्याचप्रमाणे तुमचा कॉल पण तुम्हाला संतुष्ट करतो. समजतं? तुमची मिनिस्ट्री तुम्हाला संतुष्ट करते. मग तुम्ही अनेक मिनिस्ट्रीमध्ये जाऊन संतुष्ट नाही राहू शकत. तुम्हाला एका मिनिस्ट्रीसोबत जडणं गरजेचं आहे. बरं, जे आपण लॉयल्टी हा एक टॉपिक आहे आपला, लॉयल्टी परमेश्वरासोबत, वाईफसोबत किंवा बाकीच्या गोष्टी काय लॉयल्टीबद्दल आपण पाहूया. हा शब्द कुठून आला किंवा लॉयल्टी काय असते आत्म्यात, त्या टॉपिकमध्ये आपण बघूया की डीपनेस काय ह्या गोष्टींचा. तर मग इथं वचन सांगतं की संदेष्टांची मुलं, जसं आपण पाहिलं की लेवी लोकांची मुलं होते, याजकांची मुलं जी होते त्यांना शुद्ध करायचे, अभिषेक करायचे आणि मग त्यांच्यावरती जे परमेश्वरासमोर ते सादर करण्यात यायचे. याजकाची पाचरण जे ते मुलांसोबत ओके की परमेश्वर त्याला अभिषेक करतो, सगळ्या मुलांना अभिषेक करतो. पण संदेष्टाच्या पाचरणात असं नाही. तुम्हाला एकच जण राहावं लागतं. तो कोणता तरी एकच जण असतो ज्याच्यावरती मेंटल येतं. याजकाच्या मुलांमध्ये सगळ्या मुलांना तो अभिषेक करत होता. पण संदेष्टाच्या कॉलमध्ये, संदेष्टाच्या रूममध्ये जे एकावरतीच ते पाचरण येतं, एकावरतीच ते गारमेंट्स येतात. बरोबर? आणि जर माझ्यावरती कोण पाहते, मला इथं कोण पाहते, आणि जर तुम्ही तो एक असाल तर तुमच्यावर तो गारमेंट येणार येशूच्या नावात. त्या प्रत्येक लोकांमधून कोण असन की तो म्हणतो की मी तो एक जण आहे ज्याच्यावरती हा कॉल येईन, ज्याच्यावरती परमेश्वराचा कॉल येईन. जसं आपण पाहिलं की संदेष्टा जो आहे तो पित्यापासून असतो. जर तुम्हाला पित्यापासून बनायचं तर तुम्ही तो एक असता, कारण तो मॅन्टल जे आता पण हव्यामध्ये येशूच्या नावात. आपण जाऊया. रिखो डबा झिरो खांत्री मोसलकाया दे बह्यांदे लखिया हांदे. तर जसं आपण आज पाहिलं की रूम, संदेष्टांची रूम, प्रेषितांची रूम, याजकांची रूम आणि आईची रूम किंवा तुमच्या वाईफची रूम जी होते ते आपण आज पाहिलं. होप सो की परमेश्वराने तुम्हाला याच्यामध्ये काहीतरी शिकवलं असेल डीपमध्ये, की ह्या सगळ्या पात्रांमध्ये, ह्या सगळ्या रूममध्ये मी फक्त रूमचं स्पष्टीकरण सांगितलं. तर रूममध्ये कसं चालायचं हे अजून सांगितलेलं नाही. कारण रूममध्ये तुम्हाला जसं मला शिकवायचं की याच्यामध्ये कसं चालायचं, काय करायचं, मग आपल्याला शरीरामध्ये भेटणं गरजेचं आहे. नक्कीच जर तुम्हाला माझ्यापासून शिकायचं आहे की काय कसं करायचं काय नाही, शरीरामध्ये बोला. आणि लवकरच आपण जे आहे ते काहीतरी मोठं पाहणार आहे, ते विदिन एकदम लवकर तुम्ही इमॅजिन करता त्यापेक्षा. आणि जे लोक प्रार्थना करतात की ह्या लोकांचा डाऊनफॉल व्हावा, खाली पडावा, तर त्यांच्यासाठी पण गुड न्यूज आहे की लवकरच परमेश्वर आम्हाला उंच करणार आहे आणि लवकरच तुम्ही पाहता की हे कसं होईल. चला आपण प्रार्थना करूया. Ekralo makia da kaziro koroma zikara malakara maziro kora malikra hayando rabasi koromo kora balakari mekia liroka da mazikonda rabarakala marakara bazi robonda rabalakara masikenderi barakara mazia o rabakara balakara malakara bazikondo ramosa kanderi kayande. प्रभेशू तुझ्या रक्तात प्रभेशू, आज मी तुझ्या मुलांना धुतो प्रभेशू, आज तुझे प्रभेशू, तुझे वाहना प्रभेशू, त्यांच्या पायामध्ये प्रभेशू असू दे प्रभेशू. तुझं वचन सांगतं प्रभेशू, आणि त्या मुलाकडे प्रभेशू, त्याचा बाप प्रभेशू, त्याच्या पायामध्ये प्रभेशू त्यांनी स्वतः वाहना घातले प्रभेशू.
आज यांच्या पायामध्ये पित्या तुझे वाहन आहे येशू, तुझे वाहन आहे, म्हणजे तुझी कॉलिंग प्रभू येशू, तुझं कॉल येऊ दे प्रभू येशू, तुझं रूम मध्ये त्यांनी चालवा प्रभू येशू, अशी दया अशी कृपा प्रभू येशू त्यांच्यावरती कर प्रभू येशू. जे भटकले प्रभू येशू आज त्यांना प्रभू येशू पुन्हा त्यांच्या रूम मध्ये त्यांच्या कॉल मध्ये चालव, त्यांना अनॉइंट कर प्रभू येशू, त्यांना कॉन्सिक्रेट कर प्रभू येशू, त्यांच्यावरती संस्कार कर प्रभू येशू. कारण जसं तुझं वचन सांगतं अनॉइंटिंग प्रत्येक योकला ब्रेक करतो प्रभू येशू. तुझ्या रक्ताने मी त्यांना अनॉइंट करतो प्रभू येशू, तुझ्या पाणीने प्रभू येशू, तुझ्या तेलाने मी त्यांना आत्म्याने प्रभू येशू अनॉइंट करतो प्रभू येशू. तुझं सामर्थ्य प्रभू येशू मी प्रत्येक बघणाऱ्यावरती घेतो प्रभू येशू, आणि तुझे फ्रिक्वेन्सी प्रभू येशू त्यांना प्रभू येशू ट्यून व्हावा प्रभू येशू, अशी कृपा त्यांच्यावरती असू दे प्रभू येशू. तुझ्या दयात प्रभू येशू मी प्रार्थना करतो प्रभू येशू, तुझ्या दयामध्ये चालण्यास त्यांना मदत कर प्रभू येशू, त्यांना तुझ्या वाचनामध्ये वाढण्यासाठी मदत कर प्रभू येशू. मी प्रार्थना करतो प्रभू येशू त्यांच्या प्रभू येशू अंतःचक्षु प्रभू येशू तू प्रकाशित कर प्रभू येशू, त्यांना पापापासून दूर राहण्यासाठी तुझा पवित्र आत्मा तुझे दूत त्यांना मदत केल्या जाऊ दे प्रभू येशू. त्यांना तू स्ट्रॉंग करतोय प्रभू येशू फिजिकली प्रभू येशू, त्यासाठी मी तुला धन्यवाद देतो. त्यांना तू स्ट्रॉंग करतो स्पिरिच्युअली, त्यासाठी मी तुला धन्यवाद देतो पिता परमेश्वर. तुझी दया आणि तुझी पवित्रता आहे सदैव त्यांच्या सोबत आणि त्यांच्या प्रभू येशू आजूबाजूला असू दे प्रभू येशू. तुझी कृपा दिली त्यासाठी धन्यवाद पिता येशूच्या नावात धन्यवाद देतो. कबूल कर. आमेन. साइनिंग आउट. प्रोफेसर.